हेलो नमस्कार। तो मित्रों आज जे છે આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે જે છે નવા સિલેબસ મુજબ દરરોજ આ આપણી ચેનલ ઉપર જે છે 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જે છે લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો ચેનલ ઉપર તમે નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ તમને આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડિયો જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 एशिया खंड में मोटामां मोटुं खातरनुं कारखानु क्यां आवेलुं छे? एशिया खंड में जे छे ए सौथी मोटामां मोटुं खातरनुं कारखानु ए क्यां आवेलुं छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर हजीरा खाते आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के एशिया खंड में जे छे मोटामां मोटुं खातरनुं कारखानु क्यां तो हजीरा खाते आवेलुं छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए मैत्रेक वंश में धर्मादित्यनुं उपनाम कोणे धारण करेलुं? मैत्रेक वंश में जे छे धर्मादित्यनुं उपनाम ए कोणे धारण करेलुं? तो कोण आवशे? शिलादित्य पहेलो आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के मैत्रेक वंश में धर्मादित्यनुं उपनाम जे छे कोणे धारण कर्युं हतुं? तो शिलादित्य प्रथम जे छे एमणे ए धारण करेलुं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो फूटबॉलनो प्रथम विश्वकप 1930 में क्यां योजायो हतो? फूटबॉलनो जे छे प्रथम विश्वकप 1930 में क्यां योजायो हतो? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर उरुग्वे खाते आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के फूटबॉलनो विश्वकप जे छे प्रथम 1930 में क्यां तो उरुग्वे खाते योजायो हतो दक्षिण आफ्रिका में। ए पण दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे खाते। अने विश्व में सौथी वधु जोवाती रमत जे छे ए कई छे? तो एवो प्रश्न पूछाय तो फूटबॉल जे छे विश्व में सौथी वधारे जोवाती रमत छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो नारंग कप कई रमत साथे संकळायेल छे? नारंग कप जे छे कई रमत साथे संकळायेलो छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर बेडमिंटन आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के नारंग कप जे छे ए कई रमत तो बेडमिंटन साथे जोड़ायेलो ए कप छे। मित्रों तमने जे छे विडियो छेल्ले सुधी जोता रहेजो तमे। अने विडियोमां आपणे जे छे लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 5मो कया सुल्ताने राजधानीनुं स्थळांतर दिल्हीथी दौलताबाद कर्युं हतुं? कया सुल्ताने राजधानीनुं स्थळांतर जे छे ए दिल्हीथी दौलताबाद कर्युं हतुं? तो कया आवशे? मोहम्मद बिन तुगलक आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर अहींया बनी जशे। खास याद राखजो के मोहम्मद बिन तुगलक जे छे एमणे राजधानीनुं स्थळांतर क्यांथी तो दिल्हीथी दौलताबाद करेलुं हतुं। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन मालकोस राग कया समये गावामां आवे छे? मालकोस राग जे छे ए कया समये गावामां आवे छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर मध्यरात्रि आवशे। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के मालकोस राग जे छे ए कया समये तो मध्यरात्रिना समये गावामां आवतो राग छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो नीचेनामांथी अयोग्य जोड़ जणावो। नीचेनामांथी अयोग्य जोड़ जे छे ए कई छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर पुलेला गोपीचंद जे छे टेबल टेनिस ए जोड़ आपेली छे ए मित्रों खोटी थशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के पुलेला गोपीचंद टेबल टेनिस नहीं आवे ए बेडमिंटनना खिलाड़ी छे। ए पण आपणे ख्याल होवो जोईए। टेबल टेनिस नहीं आवे बेडमिंटन आवशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 8मो अमेरिकानी राष्ट्रीय रमत कई छे? अमेरिकानी राष्ट्रीय रमत ए नीचेनामांथी कई छे? तो शुं आवशे? बेसबॉल आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के अमेरिकानी राष्ट्रीय रमत कई तो बेसबॉल छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 9मो भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमीनी स्थापना क्यारे करवामां आवी हती? भारत सरकार द्वारा जे छे संगीत नाटक अकादमीनी स्थापना जे छे ए क्यारे करवामां आवी? तो 1952 में आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमीनी स्थापना क्यारे तो 1952 में करवामां आवेली हती। त्यारबादनो क्वेश्चन छे मैदानी विस्तारमां नवा कांपनी जमीन कया नामे ओळखाय छे? मैदानी विस्तारमां नवा कांपनी जमीन जे छे ए कया नामे ओळखाय छे? तो खदर नामे आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के मैदानी विस्तारमां नवा कांपनी जमीन जे छे कया नामे तो खदर नामथी ए ओळखाय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन छे विश्वनी मध्यस्थ बैंक तरीके कई बैंक ओळखाय छे? विश्वनी मध्यस्थ बैंक तरीके जे छे नीचेनामांथी कई बैंक ओळखाय छे? तो वर्ल्ड बैंक जे छे ए खास याद राखजो विश्वनी मध्यस्थ बैंक तरीके ओळखाय छे। ऑप्शन सी राइट आंसर अहींया बनी जशे। विश्वनी मध्यस्थ बैंक तरीके कई तो वर्ल्ड बैंक जे छे ए मध्यस्थ बैंक तरीके ओळखाय छे। मित्रों भारतनी मध्यस्थ बैंक कई छे? तो कई आवशे? आरबीआई जे छे ए भारतनी मध्यस्थ बैंक छे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 12मो कच्छना बन्नी विस्तारमां आवेल गोळाकार अने घासना छापरावाळा मकानने शुं कहेवामां आवे छे? कच्छना बन्नी विस्तारमां आवेला गोळाकार अने घासना छापरावाळा मकानने जे छे ए शुं कहेवामां आवे छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? मित्रों एने भूंगा कहेवामां आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। कच्छना बन्नी विस्तारमां आवेला गोळाकार अने घासना छापरावाळा मकान जे होय एने शुं तो भूंगा कहेवामां आवशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 13मो विश्वनो सौथी मोटो नदी
દ્વીપ માજુલી કઈ નદીમાં આવેલો છે? વિશ્વનો સૌથી મોટો નદી દ્વીપ માજુલી જે છે એ કઈ નદીમાં આવેલો છે? તો બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. વિશ્વનો સૌથી મોટો નદી દ્વીપ માજુલી જે છે કઈ નદીમાં? તો બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં આવેલો છે. મિત્રો ખાલી દ્વીપ પૂછે તો ગ્રીનલેન્ડ આવશે જવાબ. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. રાષ્ટ્રપતિની નિવૃત્તિ માટે બંધારણે કેટલી ઉંમર નક્કી કરેલી છે? રાષ્ટ્રપતિની નિવૃત્તિ માટે જે છે એ બંધારણે કેટલી ઉંમર નક્કી કરેલી છે? તો મિત્રો એના માટે જે છે કોઈ જોગવાઈ હોતી નથી. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. રાષ્ટ્રપતિની નિવૃત્તિ માટે બંધારણે જે છે એ કોઈ ઉંમર જોગવાઈ કરેલી નથી. એની કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી નથી. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. પશ્ચિમ બંગાળ અને અંદમાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહનો ન્યાયિક ક્ષેત્ર કયા ઉચ્ચ ન્યાયાલય અંતર્ગત આવે છે? પશ્ચિમ બંગાળ અને અંદમાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહનો ન્યાયિક ક્ષેત્ર જે છે કયા ઉચ્ચ ન્યાયાલય અંતર્ગત આવે છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કલકત્તા આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પશ્ચિમ બંગાળ અને અંદમાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહનો ન્યાયિક ક્ષેત્ર જે છે એ કયા? તો કલકત્તા ઉચ્ચ ન્યાયાલય અંતર્ગત આવે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 16મો. ભારતીય બંધારણમાં રાજ્યપાલનો હોદ્દો ક્યાંથી સ્વીકારેલો છે? ભારતીય બંધારણમાં જે છે રાજ્યપાલનો હોદ્દો એ ક્યાંથી સ્વીકારેલો છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભારત શાસન અધિનિયમ 1935 જે છે એમાંથી સ્વીકારેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય બંધારણમાં રાજ્યપાલનો હોદ્દો ક્યાંથી? તો ભારત શાસન અધિનિયમ 1935 એમાંથી સ્વીકારેલો છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનું એકમાત્ર લોક ગેટ ધરાવતું બંદર કયું છે? ગુજરાતનું એકમાત્ર લોક ગેટ ધરાવતું બંદર એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભાવનગર આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાતનું એકમાત્ર લોક ગેટ ધરાવતું બંદર કયું? તો ભાવનગર બંદર છે. નીચાણવાળો વિસ્તાર છે માટે એમાં જે છે લોક ગેટ ધરાવતું બંદર છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ 18મો. ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી? ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર જિલ્લાને જે છે નીચેનામાંથી કયા જિલ્લાની હદ એ સ્પર્શતી નથી? તો મિત્રો અહીંયા આપેલા જિલ્લા જે છે એમાંથી મહીસાગર જિલ્લા જે છે એની હદ સ્પર્શતી નથી ગાંધીનગર જિલ્લાને. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું? ભારતમાં જે છે મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ જે છે એ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું? તો કયા વર્ષથી આવશે? 1687માં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ જે છે કયા વર્ષથી? તો 1687ની સાલથી અસ્તિત્વમાં આવેલું છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગોચર જમીનનું દબાણ દૂર કરવાની સત્તા કોની પાસે છે? ગોચર જમીનનું દબાણ દૂર કરવાની સત્તા એ કોની પાસે હોય? તો કોની પાસે આવશે? ગ્રામ પંચાયત પાસે હોય. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગોચર જમીનનું દબાણ દૂર કરવાની સત્તા જે હોય એ કોની પાસે? તો ગ્રામ પંચાયત પાસે એની સત્તા હોય છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. આઝાદ હિન્દ ફૌજનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? આઝાદ હિન્દ ફૌજનું વડું મથક જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રંગૂન આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે આઝાદ હિન્દ ફૌજનું વડું મથક ક્યાં? તો રંગૂન ખાતે આવેલું છે. મિત્રો તમે વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે જે છે લાસ્ટમાં તમારા આ 50માંથી કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. અને સાથે સાથે આપણે લાસ્ટમાં એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર જે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. અને મિત્રો વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક જે છે એ તમે જરૂર કરી દેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 22મો. ન્યાયિક સમીક્ષાનો વિચાર બંધારણ સભાએ કયા દેશના સંવિધાનમાંથી લીધો છે? ન્યાયિક સમીક્ષાનો વિચાર જે છે બંધારણ સભાએ કયા દેશના સંવિધાનમાંથી લીધેલો છે? તો USA આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ન્યાયિક સમીક્ષાનો વિચાર બંધારણ સભાએ કયા? તો USA એ દેશના બંધારણમાંથી લીધેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તૃતીય બૌદ્ધ સંગીતનું આયોજન કોના સમયમાં થયું હતું? તૃતીય બૌદ્ધ સંગીતનું આયોજન જે છે કોના સમયમાં થયું હતું? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? અશોક આવશે. અશોકના સમયમાં જે છે એ ત્રીજી બૌદ્ધ સંગીતનું આયોજન થયું હતું. ખાસ યાદ રાખીશું. અને મિત્રો પ્રથમ પૂછાય પ્રથમ તો શું આવશે? અજાતશત્રુ આવશે. પ્રથમ બૌદ્ધ સંગીતનું આયોજન જે છે અજાતશત્રુ એમના સમયમાં થયું હતું. ત્રીજી જે છે અશોક આવશે. બીજીમાં શું આવશે? કલાશોક આવશે. અને ચોથી જે છે એના માટે શું આવશે? કનિષ્કા આવશે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ 24મો. ભારત અને કયા દેશનો વ્યવહાર માત્ર પર્વતીય ઘાટ મારફતે થાય છે? ભારત અને કયા દેશનો વ્યવહાર જે છે માત્ર પર્વતીય ઘાટ મારફતે થાય છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? તિબેટ આવશે. તિબેટ જે છે એ દેશનો વહીવટ જે છે ભારત અને તિબેટનો વહીવટ જે છે વ્યવહાર માત્ર પર્વતીય મારફતે થાય છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો સાથે સાથે તિબેટની રાજધાની લાસા છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો
જોઈએ તિબેટની રાજધાની જે છે એ લાસા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ સુએઝ નહેરથી ભારત યુરોપ વચ્ચેનું અંતર કેટલા કિલોમીટર જેટલું ઘટ્યું છે। સુએઝ નહેરથી જે છે ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર કેટલા કિલોમીટર જેટલું ઘટેલું છે તો 7000 કિલોમીટર આવશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે। સુએઝ નહેરથી ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર જે છે કેટલું તો 7000 કિલોમીટર જેટલું ઘટ્યું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ બાલ્ટેનો અને સિપાચીન કયા પર્વત વિસ્તારની હિમ નદીઓ છે। આ બંને નદીઓ છે એ કયા પર્વત વિસ્તારની હિમ નદીઓ છે। બાલ્ટેનો અને સિપાચીન આ કયા પર્વતની જે છે એ વિસ્તારની હિમ નદીઓ છે તો શું આવશે અહીંયા કારાકોરમ આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। બાલ્ટેનો અને સિપાચીન જે છે એ બે નદીઓ કારાકોરમ વિસ્તારની હિમ નદીઓ છે। મિત્રો કારાકોરમ શ્રેણી એ એશિયાની કરોડરજ્જુ તરીકે ઓળખાય છે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ કઈ રીટ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાથી સંબંધિત છે। કઈ રીટ જે છે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાથી જે છે એ સંબંધિત છે તો બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ એ રીત જે છે વ્યક્તિગત રીતે સ્વતંત્રતાથી સંબંધિત રીટ છે। મિત્રો અહીંયા જે છે રીટના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ, પરમાદેશ, પ્રતિષેધ, ઉત્પ્રેષણ અને અધિકાર પૃચ્છા આ 5 પ્રકારની આપણી રીટો છે। મિત્રો બંધારણના અનુચ્છેદ 32 હેઠળ મૂળભૂત અધિકારોના અમલ માટે રીટ્સ જે છે એની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે। બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ રીટને જે છે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો પાયો ગણવામાં આવે છે જેનો અર્થ એવો થાય છે કે શરીરને હાજર કરો એનો અર્થ જે છે એ એવો થાય છે। અને રીટ જે છે એ 5 પ્રકારની હોય છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। કઈ તો બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ, પરમાદેશ, પ્રતિષેધ, ઉત્પ્રેષણ અને અધિકાર પૃચ્છા 5 પ્રકારની રીટ જે છે એ ખાસ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ઓછામાં ઓછા કેટલા સમયના અંતરને સંસદનું એક સત્ર મળવું જરૂરી છે। ઓછામાં ઓછા કેટલા સમયના અંતરે જે છે સંસદનું એક સત્ર મળવું જરૂરી છે તો 6 મહિનામાં જે છે એકાદું સત્ર મળવું જરૂરી હોય છે સંસદનું, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ બજેટની પહેલા આર્થિક સમીક્ષા કયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। બજેટની પહેલા આર્થિક સમીક્ષા જે છે એ ક્યાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે તો લોકસભામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે બજેટની પહેલા આર્થિક સમીક્ષા જે છે ક્યાં તો લોકસભામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 30મો હેમચંદ્રાચાર્યએ સ્થાપેલું જ્ઞાન મંદિર ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે। હેમચંદ્રાચાર્યએ સ્થાપેલું જ્ઞાન મંદિર જે છે ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર પાટણ ખાતે આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। હેમચંદ્રાચાર્યએ સ્થાપેલું જ્ઞાન મંદિર ગુજરાતમાં ક્યાં તો પાટણ ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંદેશા વ્યવહારની શરૂઆત કઈ સાલમાં કરવામાં આવી હતી। ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસની શરૂઆત જે છે એ સંદેશા વ્યવહારની શરૂઆત કઈ સાલથી કરવામાં આવી તો કઈ સાલ આવશે અહીંયા 1854 આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંદેશા વ્યવહારની શરૂઆત કઈ સાલમાં તો 1854માં થયેલી હતી, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 32મો શાહ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે એટલે કે કયા શહેરમાં આવેલી છે। શાહ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ સંસ્થા જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલી છે તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર કલકત્તામાં આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। કલકત્તા શહેરમાં જે છે શાહ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ આ જે છે સંસ્થા એ કલકત્તામાં આવેલી છે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ વિશ્વ એડ્સ દિવસ જે છે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે। મિત્રો સાવી ઈજી ક્વેશ્ચન છે। વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી જે છે 1 ડિસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 34મો કોની મૃત્યુ તિથિએ રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ દિવસ મનાવવામાં આવે છે। કોની મૃત્યુ તિથિએ જે છે રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ દિવસ મનાવવામાં આવે છે તો ઇન્દિરા ગાંધી જે છે એમની મૃત્યુ તિથિએ ખાસ યાદ રાખજો રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ દિવસ જે છે એ મનાવવામાં આવે છે। કોની તો ઇન્દિરા ગાંધી જે છે એમની મૃત્યુ તિથિએ રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ દિવસ મનાવવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 35મો સાચા વિધાનો જણાવો। મિત્રો અહીંયા આપેલા વિધાનો જે છે એમાંથી સાચા વિધાનો આપણે જણાવવાના રહેશે। અનુચ્છેદ 263 હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તેની રચના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરાઈ છે। મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો જે છે એ સાચા થશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે અનુચ્છેદ 263 હેઠળ જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે પહેલું વિધાન સાચું છે અને મિત્રો એની રચના જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરાઈ છે એટલા માટે બંને વિધાનો જે છે અહીંયા સાચા થશે। મિત્રો આંતરરાજ્ય પરિષદની રચના બંધારણના અનુચ્છેદ 263 મુજબ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે। આંતરરાજ્ય પરિષદના અધ્યક્ષ ભારતના વડાપ્રધાન હોય છે એ પણ આપણને જે છે સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ। આંતરરાજ્ય પરિષદના સભ્ય તરીકે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રી અને વહીવટદારો અને કેન્દ્રીય કેબિનેટના 6 મંત્રીઓ
એમાં હોય છે। અને મિત્રો 1990 રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આંતરરાજ્ય પરિષદની રચના કરવામાં આવેલી હતી। એમાં જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદને આંતર સરકારી પરિષદ પણ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો આંતરરાજ્ય પરિષદની સૌપ્રથમ બેઠક 10 ઓક્ટોબર 1990 રોજ તત્કાલીન વડાપ્રધાન વીપી સિંહની અધ્યક્ષતામાં થઈ હતી। અને મિત્રો એમના કાર્યો જે છે એમની વાત કરીએ તો રાજ્યો વચ્ચે ઉત્પન્ન થયેલા વિવાદોની તપાસ કરવી અને એના સંબંધમાં યોગ્ય સલાહ આપવી એમના એ કાર્યો હોય છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 36મો। ગુજરાતની સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકાશિત માસિક કયું છે? ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની જે છે દ્વારા પ્રકાશિત માસિક જે છે કયું છે? તો પરબ આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ કચ્છમાં આવેલો પ્રચંડ ભૂકંપ કઈ તારીખે આવ્યો હતો? કચ્છમાં આવેલો પ્રચંડ ભૂકંપ જે છે એ કઈ તારીખે આવેલો હતો? તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો 26મી જાન્યુઆરી 2001ના રોજ જે છે એ કચ્છમાં ભૂકંપ આવેલો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું 26 જાન્યુઆરી 2001। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે ઉત્તર ગુજરાતમાં કયો પટ્ટો આદિવાસી પટ્ટા તરીકે ઓળખાય છે? ઉત્તર ગુજરાતમાં જે છે એ કયો પટ્ટો આદિવાસી પટ્ટા તરીકે ઓળખાય છે? તો પોશીના પટ્ટો જે છે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો આદિવાસી પટ્ટા તરીકે જે છે એ ઓળખાય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન પર્વતો કયા છે? ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન પર્વતો એ કયા છે? તો અરવલ્લી પર્વતો જે છે ખાસ યાદ રાખજો ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન પર્વતો છે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ પ્રખ્યાત તળાવ ફતેહ સાગર ક્યાં આવેલું છે? પ્રખ્યાત તળાવ જે છે ફતેહ સાગર એ ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો રાજસ્થાનમાં આવેલું છે આ તળાવ જે છે ફતેહ સાગર તળાવ, ક્યાં? તો રાજસ્થાનમાં આવેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 41મો। રાજ્યના વહીવટી કાર્યો કોના નામથી થાય છે? રાજ્યના વહીવટી કાર્યો જે છે કોના નામથી થાય છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રાજ્યપાલના નામથી થાય છે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો કે રાજ્યના વહીવટી કાર્યો જે છે કોના નામે? તો રાજ્યપાલના નામથી થતા હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ બુકર પ્રાઇઝ મેળવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ હતા? બુકર પ્રાઇઝ મેળવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા એ કોણ હતા? તો અરુંધતી રોય। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો અરુંધતી રોય જે છે એ બુકર પ્રાઇઝ મેળવનારા સૌપ્રથમ મહિલા હતા। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ ચલાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા પૂર્વની સૂચના આવશ્યક હોય છે? ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ઉપર જે છે મહાભિયોગ ચલાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા જે છે એ પૂર્વની સૂચના આવશ્યક હોય છે? તો 14 દિવસ જે છે એટલા પૂર્વની જે છે એ સૂચના આવશ્યક હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો। અનુચ્છેદ 61 મુજબ જો રાષ્ટ્રપતિ બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેમને તેમના હોદ્દા પરથી હટાવવામાં જે છે તેમની વિરુદ્ધ સંસદમાં મહાભિયોગ જે છે એની પ્રક્રિયા ચલાવવામાં આવે છે, આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો। સાથે સાથે રાષ્ટ્રપતિનો મહાભિયોગ એ સંસદ દ્વારા ચલાવવાની જે છે સંસદીય અને અર્ધ ન્યાયિક પ્રક્રિયા છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। તે સંસદના કોઈ પણ ગૃહમાં ચલાવી શકાય છે અને અનુચ્છેદ 61 મુજબ જે છે મહાભિયોગ જે છે એમાં જે છે આપેલું છે અનુચ્છેદ 61 મુજબ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 44મો। શિવાલિક અને મધ્ય હિમાલયની વચ્ચે આવેલી સમથળ ખીણોને શું કહેવાય છે? શિવાલિક અને મધ્ય હિમાલયની વચ્ચે આવેલી સમથળ ખીણને જે છે શું કહેવામાં આવે છે? તો એને દૂન કહેવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। શિવાલિક અને મધ્ય હિમાલયની વચ્ચે આવેલી સમથળ ખીણ જે છે એને શું? તો દૂન કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ગુલમર્ગ અને પહેલગામ જેવા પર્યટક સ્થળો કઈ પર્વત શ્રેણીમાં આવેલા છે? ગુલમર્ગ અને પહેલગામ જેવા પર્યટક સ્થળો જે છે કઈ શ્રેણીમાં આવેલા છે? તો કઈ શ્રેણી આવશે? પીર જાંબલ આવશે, પીર પંજાલ આવશે, સોરી। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો ગુલમર્ગ અને પહેલગામ જેવા પર્યટક સ્થળો જે છે કઈ? તો પીર પંજાલ જે છે એ શ્રેણીમાં આવેલા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતે કયા વર્ષમાં વન ડે ક્રિકેટનો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો? ભારતે જે છે એ કયા વર્ષમાં વન ડે ક્રિકેટનો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો? તો કયા વર્ષમાં આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 1983 2011 આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ભારતે જે છે કયા વર્ષમાં વન ડે ક્રિકેટનો વર્લ્ડ કપ? તો 1983 થી 2011ના વર્ષમાં જે છે એ જીતેલો હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ દક્ષિણ ભારતનું શિવાકાશી શહેર કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે? દક્ષિણ ભારતનું શિવાકાશી શહેર જે છે એ કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે? તો ફટાકડા માટે આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો કે દક્ષિણ ભારતનું શિવાકાશી જે છે શહેર એ કયા ઉદ્યોગ માટે? તો ફટાકડા માટે એ જાણીતું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 48મો। કયો મુગલ રાજા 13 વર્ષની ઉંમરે રાજગાદીએ બેઠો હતો? કયો મુગલ રાજા નીચેનામાંથી જે છે એ 13 વર્ષની ઉંમરે રાજગાદી ઉપર બેઠો હતો? તો મિત્રો અકબર આવશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો કે અકબર જે છે એ મિત્રો 13 વર્ષની ઉંમરે રાજગાદીએ બેઠો હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ અમેરિકામાં ગદર પાર્ટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? અમેરિકામાં ગદર પાર્ટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી?
તો લાલા હરદયાલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે અમેરિકામાં ગદર પાર્ટીની સ્થાપના કોણે? તો લાલા હરદયાળ જે છે એમણે કરેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો. કયો રાજા પ્રિન્સ ઓફ બિલ્ડર્સ તરીકે જાણીતો છે? કયો રાજા જે છે પ્રિન્સ ઓફ બિલ્ડર્સ તરીકે જાણીતો છે? તો કયો રાજા આવશે અહીંયા? શાહજહાં આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પ્રિન્સ ઓફ બિલ્ડર્સ તરીકે કયો? તો શાહજહાં જે છે એ રાજા જાણીતો છે. મિત્રો જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટમો 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ભગવાન બુદ્ધે તેમનો પ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો? ભગવાન બુદ્ધે તેમનો પ્રથમ ઉપદેશ જે છે એ ક્યાં આપેલો હતો? મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે, જેનો આન્સર જે છે એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ભગવાન બુદ્ધે તેમનો પ્રથમ ઉપદેશ જે છે એ ક્યાં આપેલો હતો? મિત્રો આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. મિત્રો સાથે સાથે જે છે તમારે 50માંથી કેટલા સાચા પડે છે એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. તો મિત્રો આ તો વિડીયો, તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ આપણી ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે. તો મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.